उत्कल मेल टीवी प्रायोजित स्वस्ति साहित्य संसदर षष्ठ डिजिटाल साहित्य सभा को आपण मानकु स्वागत। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित डिजिटाल साहित्य सभार षष्ठ संस्करण को मु आपण मानकु स्वागत करुछि। सम्माननीय सभापति श्रीयुत महेंद्र कुमार पट्टनायक, सम्माननीय आलोचक डॉक्टर विजयानंद सिंह, सम्माननीय गाल्पिक श्रीयुत भूपेन महापात्र, सम्माननीय कवि डॉक्टर अश्विनी राय, शिशिर नायक, पिनाकी मिश्र, प्रसन्न स्वाई, हेमंत मिश्र, शर्मिष्ठा साहू एवं सुधीरा लक्ष्मी पट्टनायक तथा समस्त सज्जन श्रोतृमंडली को मु अभिनंदन जनाऊँगी एवं स्वागत करुछि। बंधुगण, गोटे सभारे कवि राजेंद्र किशोर पंडा गोटे शब्द उच्चारण करथिले, ताहा होछि शिश्रुक्षा। शिश्रुक्षार अर्थ होछि सर्जन करिवार इच्छा बा सर्जन करिवार आग्रह एवं से सर्जनशीलता आसी थाए गोटे अदृश्य सत्तार आशीर्वाद, ताहा निसर्ग नियति बा ईश्वर नवनव उन्मेष एक शक्तिर प्रदत्त, ताकू साउंटी पारिले ताहा आहुरी सूक्ष्म आहुरी व्यापक हो पारे। से कहते जे सरस्वती एमिति जड़े देवी, से चाहते जे स्रष्टा तमाम जीवन साधनारत रहू, किंतु केबे भी माँ सरस्वती वरदानर कौन सी प्रतिश्रुति दे नाहंती। काल निरवधि तेरे स्रष्टाटी अपेक्षा रखी तार समधर्मा को से लेखक ही पारे, पाठक ही पारे, रसिक ही पारे, नागर ही पारे, अतीत वर्तमान भविष्यत ही पारे। सृष्टिर आदिकालू जेते जेते साहित्य सृष्टि होइछि ताकू जड़े निर्दिष्ट व्यक्ति आकलन करने केबे भी संभव नुहे। तथापि जड़े स्रष्टार मनरे आसे, जड़े पाठकर मनरे आसे जे साहित्य कौन, यही प्रकार एक मौलिक प्रश्न ता मनरे सबुबले उंकी मारे। जदिवा से जानी जे साहित्य और जीवन परस्पर परिपूरक, जीवन सहित साहित्य को मिलई पढ़िले तार अंत सौंदर्य प्रस्फुटित हुए, रस मिले, आनंद मिले। जदि आनंद मिलवा साहित्यर एक अन्यतम विभव कहले अत्युक्ति हेबा नाही। शास्त्रज्ञ माने ए विषय अनेक कथा कहिसेंती। तेणु साहित्यर बहिरंग और रूप जेते लावण्यमय हो, जेते आकृष्ट हो, तार अंतर्निहित भाव को जड़े जदि चिन्ह न पारे ताले प्रकृति से आनंद पाइबा संभव नुहे। आपण देखंतु विश्वर जेकोसी साहित्य जो भाषा रचना कर जाइथाउ न काहींकी, ताको अनुशीलन करने पाई भाषा केबे प्रतिबंधक हुए नाही। पाठकर जानिबार इच्छा, ग्रहण करिवार मानसिकता, तार आकांक्षा, ये समस्त बाधा विघ्न को पराहत कर दे पारे। कारण कौन से समय रे जड़े लेखक केबे भी बुद्ध होगा को चाहिए, गांधी होगा को चाहिए, कि ईश्वर पलटि जावा को चाहिए ना, से निर्वाण भी चाहे ना, से चाहे बरं धूली जड़सड़ जीवनटी। कई जड़े लेखक कही बड़दाण्डरे शब्द और भावर धूली खेल खेलिबा सबु स्रष्टार स्वप्न हो। तेणु साहित्य मनुष्यर तुंडर भाषा हो। मनुष्य जन्म होगा परे जिमती धीरे धीरे बयस बढ़िया सहित चार चेतनार समृद्धि घटिया भितर सी जमी तार बापा माँ ठार विच्छिन्न हो जाए, स्रष्टा ठार सृष्टि सेमिति विच्छिन्न हो जाए। तेणु साहित्य हूँ एक प्रवहमान धारा, ताहा जनरु गण को परिव्याप्त हुए, गोटे क्षुद्र परिसीमा को अतिक्रम करी दूर दिग्बल आड़ को प्रसरी जाए। ताहा हूँ साहित्यर धर्म। तेणु आमे यही साहित्य सभा माध्यम गोटे कविर अंतरात्मा तार मानसिकता परिव्याप्त हो, यही लक्ष्य नहीं आमे डिजिटाल साहित्य सभार आयोजन करिछु। आपण मानक श्रद्धा सहयोग पाई या आगको आहरी आगेब। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु। वर्तमान मु आमर साहित्य संपादिका श्रीमती अंगुरवाला परिड़ा को अनुरोध करी ए कार्यक्रम को आहरी आगे नेबे। धन्यवाद।
ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁରପଳା ପରିଡ଼ା। ଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପରି, ଜୀବନରେ ମନ୍ତ୍ର ପରି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ହୋଇ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ପ୍ରବୀଣ ସାହିତ୍ୟିକ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ। ସାହିତ୍ୟ 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 କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ, ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟକୁ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି କେବଳ ନୁହେଁ, ଅଲୌକିକ ଶାନ୍ତି, ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷର ଦୁଃଖ, ସବୁ ମଣିଷର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ମଣିଷର ବେଦନା, ସବୁ ମଣିଷର ନୈରାଶ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ହାସ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଏକତା ଏବଂ ସଂହତିର ସୂତ୍ର। ସାହିତ୍ୟ କାଳେ କାଳେ ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ। ମଣିଷ ସଭା ସମାଜ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲେ ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ। ମହାଭାରତ ରାମାୟଣକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁ କାଳରେ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆମେ ପାଇଲା ପରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଗୋଟିଏ କେଜାଣି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚେତନା, ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମ ନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଏକତା ଏବଂ ଆପଣାର ଭାବ। ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ସ୍ନେହରଜୁରେ ବାନ୍ଧିପାରେ। ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଇ କେବଳ ଲେଖିବା ବା ପଢ଼ିବା ତାହା ନୁହେଁ, ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ବା ତପସ୍ୟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଭଳି ଅତୀତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନିଷ୍ଠାପର ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି କେହି ସମାଲୋଚକ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ବା ଲେଖକ ଅତୀତରେ ଋଷି ବା ମୁନି ଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ କବି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇ ଶବ୍ଦ କେତୋଟି ମଣିଷକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିଦିଏ, ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଭାବଧାରାରେ ବାନ୍ଧିପାରେ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଏକତାର ସୂତ୍ର। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ, ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମସଜିଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପୁଣ୍ୟ, ସବୁ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ନିଷ୍ଠାପର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରୁ ମିଳିବ। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅମୃତର ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଚରେଇବତୀ ଚରେଇବତୀ ଚରେଇବତୀ। ଆଶାର ଆଲୋକ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ତଳେ ଅରାଏ ଅନ୍ଧାର ଅଛି।
ସବୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହର ପରେ ଗୋଟେ ଫର୍ଚ୍ଚା ପାହାନ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ଡରିଯାଉ ଗୋଟେ ଦୁଃସମୟର ଦୁସ୍ଥିତି ଦେଖି। ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ଦୁଃସମୟର ସଙ୍କଟ ଅପସରିଯିବ। ଏ ସମୟ କାଲି ନଥିଲା କି କାଲି ନଥିବ। ଏଇ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ତଥାପି ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦୁଃସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେଇ ଦୁଃସମୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ କବି ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ରାୟ, କବିତା ଦୁଃସମୟ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଏକାନ୍ତ ଦୁଃସମୟ। ହଠାତ୍ ସମୟ ସବୁ ହାତ ମୁଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁଃସମୟ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମୋ ଅଗଣାକୁ। ହଠାତ୍ ସୁସମୟ ସବୁ ହାତ ମୁଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁଃସମୟ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ମୋ ଅଗଣାକୁ। ଫୁଲ ଫଳରେ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ମୋ ବଗିଚା ଅକାଳରେ ଥୁଣ୍ଟା ପାଲଟିଗଲା। ନୁଆଣିଆ ଚାଳରୁ ପାଣି ବହିଲା ପରି ଦିନ ରାତି କେବଳ କିଲ୍ ବିଲ୍ ଚିତ୍କାର, ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, କଟାଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ନୁଆଣିଆ ଚାଳରୁ ପାଣି ବହିଲା ପରି ଦିନ ରାତି କେବଳ କିଲ୍ ବିଲ୍ ଚିତ୍କାର, ସାଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, କଟାଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ସାରି ଫେରୁଥିବା କୁନି ନନାଙ୍କ କାନ୍ଧର ଝୁଲାମଣିରୁ କ'ଣ ସବୁ ନିଗୁଡ଼ୁଥିଲା କେଜାଣି। କୁଶ ଓ ପଞ୍ଚୁପାତ୍ରରେ ଅମୃତ ମଣୋହି ସବୁକୁ ଚଳୁ କରିଦେବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିଦେଇଥିଲା ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷାସ। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ସାରି ଫେରୁଥିବା କୁନି ନନାଙ୍କ କାନ୍ଧର ଝୁଲାମଣିରୁ କ'ଣ ସବୁ ନିଗୁଡ଼ୁଥିଲା କେଜାଣି। କୁଶ ଓ ପଞ୍ଚପାତ୍ରରେ ଅମୃତ ମଣୋହି ସବୁକୁ ଚଳୁ କରିଦେବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିଥିଲା ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ। ବୁଢ଼ା ବରଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲା କୁଆଡ଼େ। ବହୁ ଦିନରୁ ଗାଁ ଦୋମୁହାଣୀ ଛକରେ କଠଉର ଖଡ଼ମ୍ ଖଡ଼ମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଝୁଣି ବସିଲା ବେକ। ବୁଢ଼ା ବରଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲା କୁଆଡ଼େ। ବହୁ ଦିନରୁ ଗାଁ ଦୋମୁହାଣୀ ଛକରେ କଠଉର ଖଡ଼ମ୍ ଖଡ଼ମ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଝୁଣି ବସିଲା ବେକ। ପେଚାଟିଏ ବସି ଦେଖୁଥିଲା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଚାଳରେ। ପେଚାଟିଏ ବସି ଦେଖୁଥିଲା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଚାଳରେ। ସେ ବି କୋଉ ଭଲରେ ଅଛି କି? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାବଟିଏ ଦେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର ଖାଇଛି ତାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ପାଣିତକ ଶୁଖିଯିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାବଟିଏ ଦେଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର ଖାଇଛି ତାକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀର ପାଣିତକ ଶୁଖିଯିବ। କୁଆ ଗୋଡ଼ି ପକାଇ ପାଣିତକ ସବୁ ପିଇ ଛୁ ହୋଇଯାଇଥିବ ପିଢ଼ା ଉପରୁ। କୁଆ ଗୋଡ଼ି ପକାଇ ପାଣିତକ ପିଇ ଛୁ ହୋଇଯାଇଥିବ ପିଢ଼ା ଉପରୁ। ଏବେ ଦୁଃସମୟ ଭାବନାଭୂତ ହୋଇ ଡରାଉଛି ମୋତେ। ଏବେ ଦୁଃସମୟ ଭାବନାଭୂତ ହୋଇ ଡରାଉଛି ମୋତେ। ଚେମଡ଼ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲେ ବି ଖଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଜେଜେଙ୍କ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ପରି। ଚେମଡ଼ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲେ ବି ଖଡ଼ମଡ଼ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଜେଜେଙ୍କ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ପରି। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ହତଭାଗ ହୋଇ ପୌଷର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳାରେ। ଛତରଖିଆ ଯୋଗୀଟେ ବେଶରେ ଶିଶିର ପାହାନ୍ତିରେ। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ହତଭାଗ ହୋଇ ପୌଷର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳାରେ। ଛତରଖିଆ ଯୋଗୀଟେ ବେଶରେ ଶିଶିର ପାହାନ୍ତିରେ। ଦୁଃସମୟ ଖେଳୁଥାଏ ବାଘ ଛେଳି ଖେଳ ଜୀବନ ଘାଟରେ। ଦୁଃସମୟ ଖେଳୁଥାଏ ବାଘ ଛେଳି ଖେଳ ଜୀବନ ଘାଟରେ। ବୁଲୁଥାଏ ଫେରିବାଲା ହୋଇ ପ୍ରତିଟି ରାସ୍ତାରେ। ବୁଲୁଥାଏ ଫେରିବାଲା ହୋଇ ପ୍ରତିଟି ରାସ୍ତାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତାଗଣ। କବିତା ସଙ୍ଗରୋଧ। ସମକାଳୀନ କବିତାର ଗୋଟିଏ ସତେଜ ମୁହଁ କବି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସାହୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସଙ୍ଗରୋଧ। କେବେ ମୁଁ ଏକଲା ନଥିଲି ଯେ ମୋ ଆଖିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟତାର ଆରୋହଣର ଶେଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବରୋହଣ ବି ଅତଳତଳ। ନିଜକୁ ମୁଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରି ଦେଖିଛି ଚାରିଦିଗରେ। ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ, ହାତ ପାଏ ନାହିଁ। ଭୟରେ ଶିହରି ଉଠି ନିଜ ଭିତରକୁ ନିଜେ ପୁଣି ଏକାକୀ ଫେରି ଆସିବା ହିଁ ସାର ହୋଇଛି। କେବେ ମୁଁ ଏକଲା ନଥିଲି ଯେ ମାଆର ପଣତରେ ଖାଲି ଆକାଶକୁ ଦେଖି ଡରୁଥିଲି। ମୁଠେଇ ଧରିବା ପାଇଁ ପଣତରେ ଖୋଜୁଥିଲି ଡାଳପତ୍ର। ଲଣ୍ଠନର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅରେ ଯେବେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଘଷୁଥିଲି, ଲଣ୍ଠନ ପଛର ଅନ୍ଧାର ମୋତେ କିଛି କହୁଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲି, ବାକ୍ୟ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିଲି। ଅନ୍ଧାରର ସେ ଗପ ଆଉ କାହିଁ?
ଏବେ ତ ନିଜ କାହାଣୀରେ ନିଜେ ମୁଁ ଛାଇ ଯାଇଛି ଏକାକୀ। କେବେ ମୁଁ ଏକଲା ନଥିଲି ଯେ। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅର ନାଚରେ ବିଭୋର ଥିଲାବେଳେ ସମୟ ମୋତେ ଶୁଭୁଥିଲା କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୀତିକାରର ବିରହ ଗୀତର ଧୁନ୍। ବଜାରର କିଣାବିକାରେ କୋଳାହଳରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲି କାଚ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଗୋଟେ ନୀରବ ମ୍ୟାନିକ୍ୱିନ୍। କେବେ ମୁଁ ଏକଲା ନଥିଲି ଯେ। କେହି ଜଣେ ଶିଖାଇଲା ନିଆଁ ହିଁ ଜୀବନ ସୂତ୍ର, ତ ମୁଁ ଜଳିଲି ଏବଂ ଜାଳିଲି ଶୋକ ଦୁଃଖ ପରିତାପ। ପହିଲି ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ମୁଁ ଉର୍ବର ହେଲି। ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଲି ଶସ୍ୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ। ଏବଂ ଶୁଖିଲା କ୍ଷେତ ପରି ମୁଁ ପୁଣି ହେଇଗଲି ନିଃସଙ୍ଗ। କେବେ ମୁଁ ଏକଲା ନଥିଲି ଯେ। ମୋତେ ପୁଣି ଏକଲା କରିବ ଏ ସଙ୍ଗରୋଧର ସମୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଓଠରେ ଭୋକର ଭଜର ହୋଇ ସବୁଦିନ ବୋଲା ହେଇପାରେନି ପ୍ରଭାତ ବନ୍ଦନା। ଯେଉଁଦିନ ଭାଇ ପଳାଏ ଘର ଛାଡ଼ି, ବୋଉ ଚାଲିଯାଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି, ବାପା ଜେଲ୍ ପଳାନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଦୁଃଖିନୀ କୁନ୍ତୀ ନାନୀର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରଟିଏ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଜୀବନ ଶିଳ୍ପୀ କବି ଶିଶିର ନାୟକ। କବିତା ଯେଉଁଦିନ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଯେଉଁଦିନ। ଯେଉଁଦିନ ଭାଇ ପଳେଇଲା, ଯେଉଁଦିନ ବୋଉ ମରିଗଲା, ସେଇଦିନ ବାପା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ବସିଲା। ସେଦିନ ଫୁଟୁଥିଲା ବାଜି, ଶୀତେଇ ଉଠୁଥିଲା ଆକାଶ, ଜହ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ତମ ବାଲକୋନିରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଖେଳୁଥିଲା ତୁମ ପର୍ଦ୍ଦାରେ। ବୋଉ କହୁଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଯେଉଁ ପଳାଶ ଫୁଟେ ତାକୁ ଆଇତି ରଖିବାକୁ ବେଳ ନଥାଏ। ତମମାନଙ୍କ ତରଙ୍ଗ ଅଲଗା, ଆମ ତରଙ୍ଗ ବଣୁଆ। ତମମାନଙ୍କ ମହୁମାଛି ଅଲଗା, ଆମ ମହୁମାଛି ବାଟ ବଣା। କାଳ ପୁରୁଷ ତ ଚାଲୁଥାଏ ଗୋପନ ପାଦରେ, ଘାତକ ବି ଛପିଥାଏ ଗୁମ୍ଫା ତଳେ। ଯେଉଁଦିନ କୁନ୍ତୀ ନାନୀ ବିଷ ପିଇକି ମଲା ନାହିଁ, ଆହୁରି ବିଧର୍ମୀ ଘୋଷିତ ହେଲା, ସେଇଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ହେଲା। ଅଫିସ ପଛରେ ଦେହ ବିକି ବିକି କୁନ୍ତୀ ନାନୀର ସବୁ କଢ଼ରେ ପୋକ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଋତୁ ତ ତମର, ତମେ ମାନେ ତ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ତ ସଭ୍ୟ ମାର୍ଜିତ, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ କବାଟ ଝରକା କାହିଁକି ଅବେଳରେ ବନ୍ଦ? ସବୁ ଋତୁ ତ ତମର, ତମେ ମାନେ ତ ସୁନ୍ଦର, ତମେ ମାନେ ତ ସଭ୍ୟ ମାର୍ଜିତ, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କ କବାଟ ଝରକା କାହିଁକି ଅବେଳରେ ବନ୍ଦ? ଯେଉଁଦିନ ଭାଇ ପଳେଇଲା, ଯେଉଁଦିନ ବୋଉ ମରିଗଲା, ସେଇଦିନ ବାପା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲରେ ବସିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। କେଉଁଠି ଥାଏ ପ୍ରେମ, ଆଖିରେ ନା ହୃଦୟରେ? ସତ ନା ମିଛ ସେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ? ଗଳ୍ପ ସତ ପ୍ରେମ ମିଛ ପ୍ରେମ। ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତଥା ସୁପରିଚିତ ପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ ମହାପାତ୍ର ଗଳ୍ପ ସତ ପ୍ରେମ ମିଛ ପ୍ରେମ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ନମସ୍କାର। ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସତ ପ୍ରେମ ମିଛ ପ୍ରେମ। ସେଦିନ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଯେତିକି ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଦରକାର ସେଥିରୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ କମ୍ ଅଛି। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେତକ କିଏ ଆଣିଦେବ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେ ଯାହା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ସକାଳୁଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି। ସେ ପଞ୍ଚମ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ। ସହଦେବ ବୁଝିଲେ କୌଣସି କାମ ନଥିଲେ ପାଞ୍ଚାଳି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରିୟ। କୁହ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏବେ ଦେଖୁଛି ମୋ ପାଖରେ 3ଟି ଫୁଲ ଓ 3ଟି ଫଳ ଅଭାବ ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତୁମେ କରିବ? ପଚାରିଲେ ସହଦେବ। ହଁ, କାହିଁକି? ଯାହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ ସେ ସିନା ସେ ବ୍ରତ କରେ। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କଥାଟା ବାଧିଲା।
ସେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ଜାଣ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ପଞ୍ଚପତି ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପୁରୁଷ ସମାଜର ଭୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୋ ଉପରେ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ସମାଜ ନାରୀକୁ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ପରି ମନେକରେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ନାରୀଟି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦୀପଠାରି ବେଶୀ ବି ଜଳୁଛି। ପାଞ୍ଚପତି ଥିଲେ ସେ କିପରି ଜଳୁଥିବ ଅନୁମାନ କର। ସହଦେବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜଳୁଥିବା ଆଖିକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। କିଏ ଯଦି କେବେ ଭୁଲଟିଏ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଅଗତ୍ୟା ପାଞ୍ଚାଳି ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅଗନାଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦ କୂଳରେ। ହ୍ରଦ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଗଛ ଓ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ। ଗଛର ଡାଳ ସବୁ ଲାଗିଛି ଜଳକୁ। ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ରୂପ ସମ୍ଭାର ଦେଖି ସେ ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। କେହି ଜଣେ ଥାଆନ୍ତା ସେ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତା। ଖାଲି ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଫୁଲରେ ମୋତେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତା। ଆପାଦ ମସ୍ତକ ମୁଁ ଫୁଲର ରାଣୀଟିଏ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କର୍ଣ୍ଣ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳତା। ଫେରିଗଲେ ପାଞ୍ଚାଳି କେତେ ବର୍ଷ ପଛକୁ। କି ସୁନ୍ଦର ସେଦିନ ଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ସୁପୁରୁଷ, ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ଚରିତ୍ରବାନ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରେମର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା କେବଳ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତ ବାହୁଯୁଗଳ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ଅପୂର୍ବ ପୁଲକରେ ପାଞ୍ଚାଳି ବିହ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଆଃ କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମ ଶରୀରର ମଧୁର ଉଷ୍ମତା ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଅପୂର୍ବ ଚିତ୍କାରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଶିରଶିର କରି ଉଠିଲା। ଗଛ ଡାଳ ଓ ଫୁଲ ପତ୍ର ସବୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ବିତ ହରାଇ ବସିଲେ। କବିଟି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଫଗୁଣର ଫୁଟା ଫୁଲର ରାଗମାଳାକୁ, ଶିଶିର ଭିଜା ଫୁଲଙ୍କ କୋମଳ ତ୍ୱଚାକୁ, ସକାଳର କାକର ସ୍ନାତ ଘାସ ଗାଲିଚାରେ ବଣପକ୍ଷୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଘେରାଇ ଘୂରି ଆସିବାକୁ। ଅଥଚ ଯାହାକୁ ଆଶା କରିଥାଏ ସିଏ କ'ଣ ଆସେ? ଯିଏ ଆସେ ସାହଚର୍ଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ତା ଆଡ଼କୁ। ସେ ସଖୀ ନିଦାଘ ନାୟିକା। କବି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। କବିତା ନିଦାଘ ନାୟିକା। नमस्कार, मु पिनाकी मिश्र। मोर कविता निदाघ नायिका। निदाघ नायिका, तोर कौन अच्छी तू जेतिकी छळ छळ सेतिकी उत्ताल। ततला भूई रे गोलापी पाद, दहक खरारे कृष्ण आखि। झाई मरा पवन धसरे निराभरणा तनु तीर्थ। तथापि तोर परवाए नाही, तथापि तोर परवाए नाही। निदाघ नायिका, एमिति की पाग भिड़िछि जे सब मिलेई जिबे, फिका पड़ी जिबे तो प्रेमर चंदन वनरे। निदाघ नायिका, स्वप्न तोर सेवती माळ, मन तोर ब्राह्मणी गंडर जल। प्रेम तोर कुआरी संध्या आरती बेळ। अनुरागे तु मुकुल हृदय, अभिमाने तु जोगिनी अंधार। असमय आसिले तोर बा कौन जाए, असमय आसिले तोर बा कौन जाए। निदाघ नायिका, प्रेम अछि तो छाती की संभाली नेउ। नीड़ भांगी गले गढ़ी देउ, पत्र झड़ी गले नव पल्लव को अनेई थाउ। तू अछु माने निदाघ भी तोते घेरी फेरी अनौथिबे। तो आलुड़ाई तो केशरे घोषी होई फेरुथिबे। तू बसिथिबु एकाकिनी निज धुंडे। निदाघ नायिका, प्रियतम किए तू तो जानू ना। प्रियतम किए तू तो जानू ना। तथापि तू आत्महरा माजु थाउ सिंहासन। ता लगी तो व्यवहार आडंबर विभोर मुद्रा। दांड अगणा बाड़ी रे सात रंगी मुरुज पकई थिबु। सेपटे तप्त वसुधा बण जली जीव, नई सुखी जीव। तोर किंतु परुआ नहीं, तोर किंतु परुआ नहीं।
ବେଶ ସଜିଲା ଥିବୁ ମାଣିକ ମୋହରେ ଦହି ଖୁଆଇବୁ ମୁଦ୍ରିକା ରଖିବୁ ସତରେ ନିଦାଘ ନାୟିକା ସ୍ୱପ୍ନ ତୋର ଚିଲିକା ଢେଉ ନା ଥୟ ନା ଭୟ ତୋ ଅନୁରାଗ ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଏତେ କୋଟି କମ ଅଛି ଯେ ତୋ ଯୌବନ ରୂପା ଥାଳି ବନିଯିବ ଥିରି ଥିରି ଜହ୍ନ ଆସୁଥିବ ତୁ ବିଭୋର ତାଳରେ ଅଶ୍ରୁ ଦେଇ ରଚିଦେବୁ ପ୍ରଣୟ ଅଭିସାର ସତରେ ତୋର ନା ଅଛି ଅବଶୋଷ ନା ଅଛି ଠିଆ ନାଚ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରା ରଜନୀ ନିଦାଘ ନାୟିକା ତୁ ତ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରା ରଜନୀ ନିଦାଘର ବି ନରମି ଯାଇନୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜ୍ୱାଳାରେ ବି ଅଟକି ଯାଇନୁ ଦାରୁଣ ସମୟକୁ ବି ଉତ୍ତର ଦେଉନୁ ନିଦାଘ ନାୟିକା ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥିବା ପଦ୍ମରାଗ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥିବା ପଦ୍ମରାଗ ଅପରୂପା ସହନଶୀଳା କୋଣାର୍କ କିଶୋରୀ ପରି ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରଶାଳା କୋଣାର୍କ କିଶୋରୀ ପରି ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରଶାଳା ଧନ୍ୟବାଦ। କେଉଁଠୁ ତୋଳିଲ କୁହ ଏତେ ମହାର୍ଘ ମହକ ଏତେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଧାଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ଥୋଇଲ ନେଇ କବିତାରେ ସଜାଡ଼ି ସୁଜୁଡ଼ି କବି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କବିତା ପକ୍ଷୀ ଦଳ। ନମସ୍କାର। କବିତାର ନାଁ ପକ୍ଷୀ ଦଳ। ପଞ୍ଝାଏ ପାରା ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଆକାଶରେ ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲେ ଦଳେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ପାରାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେନି ତମେ କିଏ ବୋଲି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚରାଯାଏ କେବେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ? ଅଥଚ ପଚାରିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦଳ। ତମେମାନେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆସିଲୁ ତମେମାନେ ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲ ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାଇଲେ ଅଭିବାଦନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାଟ ଦିଆ ନିଆ ହେଲେ କିଛି ମୁରୁକା ହସ ଛଳ ଛଳ ଠାର ଈଷତ୍ ଲଜ୍ଜା ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶ୍ଲେଷ ତୃପ୍ତ କଣ୍ଠର ସ୍ୱପ୍ନମୟ କାକଳି ସସ୍ନେହ ସ୍ୱୀକୃତି। ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାଇଲେ ଅଭିବାଦନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାଟ ଦିଆ ନିଆ ହେଲେ କିଛି ମୁରୁକା ହସ ଛଳ ଛଳ ଠାର ଈଷତ୍ ଲଜ୍ଜା ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶ୍ଲେଷ ତୃପ୍ତ କଣ୍ଠର ସ୍ୱପ୍ନମୟ କାକଳି ସସ୍ନେହ ସ୍ୱୀକୃତି। ଯେଝା ଯେଝାର ସାରିଲେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯାତ୍ରା ଭୋଜି ଉତ୍ତରଣ ଅବତରଣ। ଯେଝା ଯେଝାର ସାରିଲେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯାତ୍ରା ଭୋଜି ଉତ୍ତରଣ ଅବତରଣ। ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କଲେ ନିଜର ଛାତିର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସାଇତିଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥି ଅନୁଭବ ଚିରିଦେଲେ କାହାକୁ ଦଖଲ କରିବାର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଦଲିଲ ସମାଧି ଦେଲେ ମୃତ ଅହଙ୍କାରର। ଆଖିରେ ଉଠାଇଲେ ସାତ ତାରା ଆଠ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫଟୋ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଶୁଖିଲା କାଠରୁ ନିଆଁ ସରସର ପାଣିରୁ ଗୀତ ଖରଶ୍ୱାସରୁ ପ୍ରିୟତମ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଜହ୍ନ ରାତିରୁ ତୋଳିଲେ ନିରିମାଖି ଲାଜ ଭୁଲିଗଲେ ଡେଣାକଟା ଅତୀତ। ସେମାନେ କଅଁଳ ସକାଳକୁ ମାଗିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗଛକୁ ବସାଘର ପବନକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଦୀକୁ ନୀରବତା ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରେରଣା ଶୀତକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ମେଘକୁ ମଲ୍ଲାର କିଆକେତକୀକୁ କବିତା ଅନ୍ଧାରକୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଆଲୁଅକୁ ଚିର ଇପ୍ସିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଠାଏ। ପକ୍ଷୀଦଳ। ସେମାନେ କଅଁଳ ସକାଳକୁ ମାଗିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗଛକୁ ବସାଘର ପବନକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଦୀକୁ ନୀରବତା ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରେରଣା ଶୀତକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ମେଘକୁ ମଲ୍ଲାର କିଆକେତକୀକୁ କବିତା ଅନ୍ଧାରକୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଆଲୁଅକୁ ଚିର ଇପ୍ସିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୁଠାଏ। ସମସ୍ତେ ତଥାସ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାରେ। ସମସ୍ତେ ତଥାସ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାରେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି କିଏ ଦେଶ କିଏ ପ୍ରବାସ। ପକ୍ଷୀମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି କିଏ ଦେଶ କିଏ ପ୍ରବାସ କିଏ ସୀମାରେଖା କିଏ ସୀମାନ୍ତ କିଏ ପରିବାର କିଏ ପଡ଼ିଶା କିଏ ମିତ୍ର କିଏ କଣ୍ଟାର ଦୋଳି।
ଭୂଗୋଳ ବି କ'ଣ ଏମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିପାରେ ଭୁଲିଗଲେ ଇତିହାସର କରୁଣତମ ରାଗ। ଭୂଗୋଳ ବି କ'ଣ ଏମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିପାରେ ଭୁଲିଗଲେ ଇତିହାସର କରୁଣତମ ରାଗ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ କଲେ। ଅକ୍ଷର ବସାଣରେ ବାହାରିଥିବା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସତୀର୍ଥଗଣ, ଅକ୍ଷର ବସାଣରେ ବାହାରିଥିବା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସତୀର୍ଥଗଣ ଏବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଅକ୍ଷର ବସାଣରେ ବାହାରିଥିବା ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସତୀର୍ଥଗଣ ଏବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। କିଏ ନେଇଯାଉ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପରିଚୟ, କିଏ ନେଇଯାଉ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପରିଚୟ, କିଏ ନେଇଯାଉ ହେଲେ ଆମ ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଙ୍ଗ କରିଥିବା ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୀମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। କିଏ ନେଇଯାଉ ଆମର ଦାଗ ଦିଗ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ ମାନଚିତ୍ର। ଆମେ ଏବେ ଏକାକାର ପକ୍ଷୀ ଦଳ ସହ ଗାଇ ଗାଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଗୀତ। ଆମେ ଏବେ ଏକାକାର ପକ୍ଷୀ ଦଳ ସହ ଗାଇ ଗାଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଗୀତ। ନମସ୍କାର। ତମେ ଥାଅ କି ନଥାଅ, କେଉଁଠି ହେଲେ ପଛ ବୋଲି ଲାଗୁଥାଉ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା ବେଳେ ମୋର ପରିଚୟ ହେଇ ତମେ ମନେ ପଡୁଥାଅ। ତମେ ସ୍ମୃତି ନୁହଁ, ସଶରୀର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୋର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। କବି ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ର, କବିତା ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଓ ସୁଧୀବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କବିତାଟିର ସୃଷ୍ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀକୁ ନେଇ। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ତତେ ପରା ମନା ଶ୍ରାବଣରେ ଭିଜିବାକୁ, ଫଗୁଣରେ ରଙ୍ଗିବାକୁ। ତତେ ପରା ମନା ଚଉକାଠ ସରହଦ ପାରି ହେବାକୁ, ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଉଡ଼ିବାକୁ। ତାରା ସବୁ ସାଉଁଟିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ହେବା, ତତେ ସବୁ ମନା। ତାରା ସବୁ ସାଉଁଟିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର ହେବା, ତତେ ସବୁ ମନା। ଫୁଲରେ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ସୁଗନ୍ଧରେ, ଷଡ଼ ଋତୁ ଅତରରେ ମହମହ ବାସିବାକୁ ତତେ ଏତେ କାହିଁ ମନ। ସେପଟେ ଖାଲି ଜୀବନଟା ଶିଉଳି, ସେପଟେ ଖାଲି ଜୀବନଟା ଶିଉଳି। କାଳସର୍ପ ମୃତ୍ୟୁଜନ୍ତା ଆଉ ଯମର ପ୍ରହରୀ, ଝଲକାଏ ପବନ ଶୀତର ଲହରୀ। ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ, ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ସହରରେ। ପଣତକାନି ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଟିକକ ଯା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାଏ। ପଣତକାନି ଗଣ୍ଠି ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଟିକକ ଯା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାଏ। ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼, ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼, ପାହାନ୍ତିଆ ପରେ ଦିନ ହେବ। ହାତ ପାହାନ୍ତା ଜହ୍ନଟା ତୋର ଖସିଯିବ ହାତ ମୁଠାରୁ। ହାତ ପାହାନ୍ତା ଜହ୍ନଟା ତୋର ଖସିଯିବ ହାତ ମୁଠାରୁ। ସୁନେଲି ଖରାକୁ ଧରିବାକୁ ତତେ ସିନା ମନା, ଅନ୍ଧାରଟା ଅଣ୍ଟିରେ ରଖିବା କ'ଣ ମନା। ଥରେ ଖାଲି ଶିଖିଯା, ଥରେ ଖାଲି ଶିଖିଯା ପୃଥିବୀକୁ ଚାଖିବାଟା। ଆଲୋକରେ ଭିଜିଯାଇ ପବନରେ ମତୁଆଲ ହେବା ଆଗରୁ, ଦେବୀ ଅବା ପିଶାଚୀର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚିବାଟା ଅନୁଭବ କରି ଯା। ଦେଖିବୁଲୋ ମା, ତତେ ଏଠି ବୈଶାଖ ବସନ୍ତ ସଲାମ କରିବେ, କୋକିଳ ଭଲ୍ଲୁକ ସାବାସୀ ଦେବେ। ଭୋଦୁଅଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଲମ୍ପଟ, ଭୋଦୁଅଟା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଲମ୍ପଟ। ହସୁଥିବ ବାଦଲର କାଳିମା ଭିତରେ, ବରସିବ ଭିଜେଇ ଦେବ। ହସୁଥିବ ବାଦଲର କାଳିମା ଭିତରେ, ବରସିବ ଭିଜେଇ ଦେବ। ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦେବ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଚାରିକାନ୍ଥରେ। ତଥାପି କ'ଣ ତତେ ମନା ଶ୍ରାବଣରେ ଭିଜିବାକୁ, ଫଗୁଣରେ ରଙ୍ଗିବାକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତମେ ମତେ ଭଲ ଲାଗ, ତାଠାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତମ ଗାଁ ଝିଅଙ୍କର ପାପୁଲିରେ ଖଇର ଓ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତରର ଶିଳବଟା ବୁଟ। ତମେ ମତେ ଭଲ ଲାଗ, ତାଠାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତମ ଗାଁ ତୋଟା ପାଖ ସରୁ ନଈ ସଞ୍ଜୁଆଳି ତୁଠ। ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଅସୁମାରୀ ସ୍ମୃତିର ଅବତାରଣା କରିବେ କବି ସୁଧୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିତା ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଥନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଧୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୁଲବାଣୀରୁ କହୁଛି। ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଥନ। ମୁଁ ଏକା ଏକା ସ୍ମୃତିର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଏ, ମୋ ମନ ଅଗଣାରେ ଆସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ ନିମିଷକେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ।
କେତେଥର ଭାବିଲିଣି ମନରେ ମନରେ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାରରେ, ହେଲେ ରହିଯାଏ ଖାଲି ମୋ ମନ ସ୍ମୃତିର ମନ୍ଥନ କରି ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ। ଜୀବନଟା ଏଠି ନା ପରି ଦିଗହରା ନାଉରୀଟିଏ ମୁଁ, ଖେଳୁଥାଏ କେବେ ଜହ୍ନ ଜୁଆରରେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାତଟିଏ ଧରି ସ୍ମୃତିର ପାରାବାରେ। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ, ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୁଏ ଉତ୍ତର ବାରମ୍ବାର ମୋ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୁଏ ଉତ୍ତର ବାରମ୍ବାର ମୋ ହୃଦୟରେ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଗଳ୍ପ, କବିତା ଓ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସ୍ୱସ୍ତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏ ଡିଜିଟାଲ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଅମୃତର ବାର୍ତ୍ତା। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜକୁ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଅମର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ବା ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ କାବ୍ୟଧାରାରେ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷି, ପୋଏଟ୍ସ ଆର୍ ସିୟର୍ସ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମ ସହରର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ମିଛ ପ୍ରେମ। ସେଇଥିରେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କଥାର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ବେଳେ 3ଟି ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଫଳର ଅଭାବ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସହଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସହଦେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇନପାରି ବରଂ ତାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜେ ଅଗନାଗନୀ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ପାଖରେ ରହି ସେ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଫଳ ତୋଳିବା ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସେହି ଅତୀତର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଯେଉଁ ପ୍ରେମିଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେପରି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସପ୍ରେମ ଭାବରେ ଯେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଭାବି ସେ ନିଜକୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବ ଏ ହେଉଛି ସତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ମିଛ ପ୍ରେମର ନାମକରଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଶେଷରେ ଆମର 7 ଜଣ କବି ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଶିଶିର କୁମାର ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ରାୟ, ଶ୍ରୀ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ସୁଶ୍ରୀ ସୁଧୀରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସାହୁ। ଏହି କବିମାନେ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ କବିତାଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି ଜୀବନଧର୍ମୀ। ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଆଶା ନିରାଶା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯେ ଗତି କରି ଏ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଏ ସାମଗ୍ରିକ କବିତାରେ ତାହା ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହି କବିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର 6ଠ ସଂସ୍କରଣର ସାହିତ୍ୟାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛୁ। ସ୍ୱସ୍ତିର ସଭାପତିଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କୁ।
एथिसहित ए समस्त कार्यक्रम को सुचारू रूपे डिजिटल संपादना करिथिबा आमर प्रिय सांबादिक बंधु श्रीजुक्त विवेकानंद दास को आमर अशेष कृतज्ञता। धन्यवाद। नमस्कार। उत्कल मेल टीवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मतामत देवाकू जमारू भूलिबेनी।